Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shri Gaura Shri Radha Gopinath Sham Kunda Radha Giri Govardhan Ki Slava Sebastian Shakti Slava Sebastian Shakti Slava Sebastian Shakti Slava Sebastian Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, text number 24. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, первый стих, 17 глава, текст 24. And what we're going to speak about is the four regulative principles. What we'll speak about is the four regulative principles. Сегодня мы будем обсуждать 4 регулирующих принципа. Tapasacham daya satyam. Tapasacham daya satyam. Dipada krite krita. Dipada krite krita. Adharma shaistrayo bhagna. Adharma shaistrayo bhagna. Smaya sangha madaistava. Tapasacham daya satyam. Dipada krite krita. Adharma shaistrayo bhagna. Smaya sangha madaistava. Tapasacham daya satyam. Dipada krite krita. Adharma shaistrayo bhagna. Smaya sangha madaistava.
satyam. Itipada krite kritaha. Adharma shastrayo varna. Smaya sangha madaistava. Tapashaucham daya satyam. Tapashaucham daya satyam. Itipada krite kritaha. Itipada krite kritaha. Adharma shaistrayo bhagna. Adharma shastrayo varna. Smaya sangha madaistava. Smaya sangha madaistava. Anybody want to try? Tapashaucham daya satyam. Tapashaucham daya satyam. Itipada krite kritaha. Itipada krite kritaha. Dharma shaistrayo bhagna. Adharma shastrayo bhagna. Smaya sangha madaistava. Smaya sangha madaistava. Mataji? Tapashaucham daya satyam. Tapashaucham daya satyam. Itipada krite kritaha. Itipada krite kritaha. Dharma shastrayo bhagna. Adharma shastrayo bhagna. Maya sangha madaistava. Smaya sangha madaistava. Come on. Tamakshaucham daya satyam. Tapashaucham daya satyam. Itipada krite kritaha. Itipada krite kritaha. Adharma shaistrayo bhagna. Adharma shastrayo bhagna. Smaya sangha madaistava. Smaya sangha madaistava. Tapashaucham daya satyam. Tapashaucham daya satyam. Itipada krite kritaha. Itipada krite kritaha. Adharma shastrayo bhagna. Adharma shastrayo bhagna. Smaya sangha madaistava. Smaya sangha madaistava. Tapaha. Аскетизм. Shaucham. Shaucham. Чистота. Чистота. Daya. Милосердие. Satyam. Satyam. Правдивость. Правдивость. Iti. Так. Pada. Ноги. Krite. Крите. Век сати. Вексати. Kritaha. Установилась. Установилась. Adharma. Адхарма. Безбожие. Безбожие. Amsai. Амшари. Отчасти. Отчасти. Trayaha. Траяха. Три вместе. Три вместе. Bhagnaha. Варнаха. Перебиты. Перебиты. Smaya. Смая. Гордыней. Гордыни. Sangha. Санга. Излишним общением с женщинами. Излишним общением с женщинами. Ili. Mужчина. Или мужчинами. Or men. Madai. Мадай. Одурманивание. Адхумани. Tava. Тава. Твои. Твои. Translation. In the age of Satya, truthfulness, your four legs were established by the four principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. But it appears that the three of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women, and intoxication. Перевод. В век сати и правдивости ты прочно стоял на своих четырех ногах благодаря четырем принципам – аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости. Но теперь три твои ноги перебиты из-за неимоверно распространившегося безбожия, проявляющегося в виде гордыни, страсти к женщинам и опьянения. Комментарий. Вводящая в заблуждение энергия, то есть материальная природа, может воздействовать на живые существа в той мере, в какой они становятся жертвами, вводящей в заблуждение привлекательности майи. Мотыльков пленяет ослепительно яркий свет, и из-за этого они становятся жертвами огня. Также и вводящая в иллюзию энергия всегда пленяет обусловленные души, и они становятся жертвами огня заблуждения.
Ведические писания предостерегают обусловленные души, призывая их не становиться жертвой иллюзии, а избавляться от нее. Веды советуют нам остерегаться пути, ведущего во тьму невежества, став на путь света. Сам Господь тоже предупреждает, что чары материальной энергии слишком сильны, чтобы можно было их преодолеть. Но все же тот, кто полностью предался Господу, может легко сделать это. Однако предаться лотосным стопам Господа не так-то просто. Вручить себя Господу могут лишь аскетичные, милосердные, чистые и правдивые люди. Эти 4 принципа развитой цивилизации характерны для века Сатьи. В ту эпоху каждый человек действительно был квалифицированным брахманом высочайшего уровня, а с точки зрения общественной структуры все были парамахансами, то есть людьми, достигшими вершин отречения. Благодаря воспитанию люди были свободны от влияния вводящей в заблуждение энергии. Такие люди с сильным характером были способны вырваться из тисков майи. Но постепенно, по мере того, как с распространением гордыни, привязанности к женщинам и одурманивающим средствам подрывались основы браманической культуры, аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, человеческое общество отклонилось от пути спасения, пути трансцендентного блаженства. В век Кали люди становятся очень гордыми и привязываются к женщинам и одурманивающим средствам. Под влиянием века Кали даже нищий гордится своим грошом. Женщины одеваются излишне привлекательно, чтобы пленить умы мужчин, а мужчины привязаны к вину, курению, чаю, жеванию табака и прочему. Все эти привычки, то есть так называемый прогресс цивилизации, являются главными причинами безбожия, и потому невозможно обуздать коррупцию, взяточничество и протекционизм. Ни законодательными актами, ни полицейским надзором невозможно искоренить это зло, но для излечения этой болезни есть верные средства. Проповедь соблюдения принципов брахманической культуры, аскетизма, чистоты, милосердия и правдивости. Современная цивилизация и развитие экономики создали новую ситуацию – нищету и голод, и как следствие этого вымогательство жизненных благ. Если руководители и имущие члены общества милостиво потратят 50% накопленного ими состояния на благо введенных в заблуждение простых людей, чтобы воспитывать их в сознании Бога и обучать науке Бхагаватам, несомненно, веку Кали не удастся поймать обусловленные души в свою ловушку. Нам следует всегда помнить, что ложная гордость, то есть завышенное мнение о собственных жизненных ценностях, чрезмерная привязанность к женщинам или общение с ними и одурманивание уведут человечество с пути мира, сколько бы люди ни призывали к миру во всем мире. Проповедь принципов Бхагаватам сама по себе сделает всех людей воздержанными, чистыми и внешне, и внутренне, сострадательными и правдивыми в повседневной жизни. Таков путь искоренения пороков человеческого общества, которые так ясно проявляются в настоящий момент. So this sloka picks up in the middle of a story. Эта шлока, она застает нас в середине истории, рассказа. The story is that Maharaj Parikshit, who is the grandson of Arjuna, is touring his kingdom. Повествование ведется о Махараджа Парикшите, внуке Арджуны, который путешествовал по своему царству. And he came across the bull Dharma. И на пути он встретил быка Дхарму. And Mother Bhumi in the form of a cow, the earth personified in the form of a cow. И мать Бхуми, олицетворенную землю в виде коровы. And Bhumi and Dharma, they were both lamenting to each other the state of their condition. И Бхуми и Дхарма, они жаловались, сокрушались друг другу о своем состоянии нынешнем положении. That they were being neglected and suffering. Они чувствовали пренебрежение и страдали из-за этого. Dharma, the bull of Dharma, he was standing on 3 legs. Бык Дхарма стоял на 3 I'm ногах. sorry, standing on 1 leg. Прошу прощения, на одной ноге. So, the legs, the 4 pillars or the legs of support of Dharma are austerity, cleanliness,
mercy and truthfulness. И вот эти 4 ноги, 4 колонны, поддерживающие дхарму, это чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. And 3 of those legs of Dharma are gone. И 3 ноги дхармы, они уже были перебиты. Dharma was standing on 1 leg only, truthfulness. И дхарма стоял только на одной ноге, правдивости. And Prabhupada is explaining in the commentary how the situation in the world today is due to this neglect of Dharma. И в комментарии Шрила Прабхупады объясняют о том, что нынешнее положение вещей в мире, оно является таковым из-за того, что люди пренебрегают дхармой. Dharma is one word that has many different meanings. Дхарма — это слово, у которого есть много значений. And in this situation, Dharma is being referred to as the principles of religion. И в данном контексте это слово переводится как принципы религии. And so, because these principles of religion, the 3 of the 4, are being neglected, the world is in such a state today. И так как люди отреклись и пренебрегли 3 из 4 принципов, мир погрузился в подобное состояние. And practically, today we could say that the 4th leg of Dharma is also practically finished. И практически сегодня мы можем видеть, что 4-я нога дхармы также полностью практически уничтожена. So much lying and cheating is going on. Вокруг столько лжи и обмана. So, if we want to have a proper culture, if we want to have a civilization in which everyone can prosper and be happy, it's essential to reestablish these principles of religion. Если мы хотим воссоздать верную культуру и верную цивилизацию, чтобы все процветали и были счастливы, тогда нам нужно восстановить принципы религии. And these principles represent what we call our 4 regulative principles. И эти принципы, они представлены как раз тем, что мы называем 4 принципа регулирующих. Generally, we refer to these principles in the negative. В большинстве случаев эти принципы, они как бы в негативном аспекте рассматриваются. Do not, do not, do not, do not. Не делай, не делай, не делай, не делай. But there's a positive aspect also. Но также есть и положительный аспект. And I want to encourage you to think about the regulative principles in terms of their positive meaning. Я как раз хочу воодушевить вас думать о 4 регулирующих принципах как раз об этом положительном аспекте. For those devotees who take initiation, the regulative principles in the negative have certain minimums. For those devotees who take initiation, the regulative principles in the negative have certain minimums. Регулирующие принципы, что касается их негативного, как бы не аспекта, они сведены к определенному минимуму. So the minimum of mercy is not to eat animal flesh. И минимальное милосердие заключается в том, что мы не едим плоть животных. The minimum of truthfulness is not to gamble. Минимум правдивости, мы не участвуем в азартных играх. The minimum of austerity is not to take intoxication. Минимум аскетизма – это не принимать интоксикации. And the minimum of cleanliness is to avoid illicit sex. И минимум чистоты – это избегать незаконного секса. But in a positive sense, these things do not have any maximum. Но в положительном смысле все эти вещи, у них нет максимального предела. And rather than thinking about what we're not supposed to do, we should think about what we are supposed to do. И вместо того, чтобы думать о том, что мы не должны делать, лучше думать о том, что мы должны делать. And that's what we'll talk about today. И это мы сегодня обсудим. So we'll begin with austerity. Мы начнем с аскетизма. And for this we're going to turn to Bhagavad Gita, chapter 17, text 14, 15, and 16. И для этого мы обратимся к Бхагавад-гите, 4 глава, тексты с 15 по 17. Is it there? Is it on the board? Okay. So,
Here, in this chapter of Bhagavad Gita, Krishna is explaining various qualities in terms of the gunas. И в этой 14th chapter. This chapter. 17. И прошу прощения, это 17 глава, и в 17 главе с 14. 14, 15, and 16. 17, 14. Chapter 17. 17. 1:7. Yes. So, here, in this chapter, Krishna is explaining various qualities in terms of the gunas. И в этой главе Кришна обсуждает различные качества в аспекте гун. He talks about food, sacrifice, and here about austerity. Он говорит о пище, о жертвоприношениях, и здесь конкретно об аскетизме. Now, generally, when we think of austerity, we think of some yogi sitting in the Himalayan cave, not moving for years. И обычно, когда мы думаем об аскетизме, мы представляем йога, который сидит один в пещере в Гималаях и годами не двигается. Or the yogi standing in the freezing river in the middle of the winter. Или посреди зимы в центре ледяной воды, реки, он стоит, не двигается. But for us, our austerities are of a different kind. Но наши аскезы, они немного другого порядка. And it's explained very nicely. И здесь это очень хорошо объясняется. Austerity of the body consists of worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master, and superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence. Аскеза для тела является поклонение Верховному Господу, Браманам, духовному учителю и старшим, например, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. Austerity of speech consists of speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also regularly reciting Vedic literature. Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить слова правдивые, приятные, направленные на благо других и не вызывающие беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания. And satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and purification of one's existence are austerities of the mind. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называются аскезой ума. Now one may look at this list and think, what is austere about this? И человек может взглянуть на этот список и подумать, что же тут аскетичного. This is not difficult. Вообще не сложно. Well, for a person in sattva-gun, it's not difficult. Для человека, находящегося в саттва-гуне, это не сложно. But if a person's conditioned heavily by tama-gun, these things are very difficult. Но если человек грубо обусловлен тамагуной, тогда для него это будет очень сложно. Speaking words that are truthful and pleasing, this is very difficult for some people. Произносить слова, которые приносят приятное и также правдивые для некоторых людей, это очень сложно. Cleanliness, this is difficult for some people. Чистота для некоторых людей это сложно. But this is the kind of austerity that we should perform in establishing the principles of religion. Но это тот тип аскез, который мы должны совершать во имя восстановления принципов религии. In Krishna consciousness, our devotees are trained to do these things on a daily basis. И в сознании Кришны преданные, они обучаются совершать эти вещи на ежедневной основе. Worship the Supreme Lord, reciting Vedic literature. Поклоняться Верховному Господу, произносить и изучать ведическую литературу. Taking bath twice a day. Дважды принимать омовение в день. So these types of, although they're called austerity, it's not really austerity for the devotee who has become habituated to doing these things. И вот эти вещи, они, хотя и называются аскезами, они перестают быть аскезами для преданного, который вырабатывает привычку совершать их ежедневно. And by doing these things also, we come to not only sattva, but also shuddha sattva. И следуя этим вещам, мы поднимаемся не только на уровне саттвы, но также на уровне шудха саттвы. So this is the kind of austerity that we should perform. И вот этот тип аскез мы должны совершать. Now mercy. Теперь Mercy means, in its ultimate sense, not to interfere with the progressive development of any living being.
Милость в своем высшем аспекте означает не вставать на пути, как бы не препятствовать развитию и прогрессу живого существа. So, everyone, all living beings are evolving spiritually. Все живые существа, они развиваются на духовном уровне. And they're going through the different stages of evolution, from one body to another. Проходят разные уровни эволюции из одного тела к другому. So the animals, they have their progression, one body after another. У животных, например, у них есть свой путь прогресса от одного тела к другому. And in those bodies, they're developing their consciousness gradually. И в этих телах постепенно они развивают свое сознание. So to take the life of an animal is to interfere with their progressive development. И забрать жизнь у животного означает прервать, то есть помешать его прогрессу, эволюции. And to eat the flesh of any animal is to interfere with our own progressive development. А поедать плоть животных это означает, что мы создаем препятствия для своего собственного прогресса. Because it causes our consciousness to go down. Потому что это влияет на наше сознание таким образом, что оно опускается. We go down further into tamagun, to where we don't understand what to do, but not to do. Мы опускаемся все ниже в тамагуну, на тот уровень, где мы не понимаем, что надо делать, а что не надо. And cleanliness, this is related to illicit sex. И чистота, это касается незаконных половых отношений. Because here what we're referring to is cleanliness of the consciousness. Потому что здесь мы имеем в виду чистоту сознания. Polluted consciousness means to assume or to usurp or to try to take Krishna's position. Оскверненное сознание означает, что мы пытаемся занять положение Кришны. Krishna is the supreme enjoyer. Кришна верховный наслаждающийся. He explains this, Bhoktaram Jagatapasam Sarvalokamahesaram Suridam Sarvabhutanam Gatamam Shantamrichati. He explains he's the only enjoyer, the only proprietor, and the only dearmost friend of others. И он объясняет, что он является верховным наслаждающимся, верховным владыкой и самым лучшим другом всех. And of course, when we talk about sense gratification and enjoyment, the epitome of that is sexual activity. И когда мы обсуждаем чувственные наслаждения и удовольствия, то пиком этого является сексуальное наслаждение. Enjoyment ultimately means sexual enjoyment. А наслаждение в конечном счете означает сексуальное наслаждение. Therefore, if we want to be clean, if we want to have purity of mind, we must reduce sexual activity. И поэтому, если мы хотим быть чисты, хотим обрести чистоту ума, мы должны максимально снизить сексуальную деятельность. And that begins with the mind. Это все начинается с ума. Because that's where it's all going on. Потому что все происходит там. All the enjoyment that we're experiencing is not the enjoyment of the senses, but it's understood as enjoyment or experienced as enjoyment in the mind. И все то наслаждение, которое мы получаем, на самом деле оно происходит не от чувств, а оно происходит и переживается в уме. And of all of these principles, truthfulness is the most important in terms of our spiritual progress. И из всех этих принципов правдивость является самым важным в ключе нашего духовного прогресса. Everyone in this world is living in a state of illusion. Все в этом мире находятся в положении иллюзии. We're in illusion because we do not want to know the truth. Мы пребываем в иллюзии, потому что не желаем знать правду, истину. We want illusion. Мы хотим быть в иллюзии. We want to think that we are the body. Мы хотим думать, что мы являемся телом. Because this body gives us the opportunity for enjoying and for thinking of ourselves as the enjoyer, the proprietor, and so on. Мы думаем так о себе, потому что это тело дает нам возможность для так называемого наслаждения и считать себя наслаждающимся и господином и так далее. So therefore, if we want to come to understand the absolute truth means that we have to give up our illusion. Для того, чтобы прийти к пониманию абсолютной истины, мы должны отказаться от своей иллюзии. And to do that, we must be truthful. И чтобы совершить это, нам необходимо быть правдивыми.
in all circumstances. во всех обстоятельствах. To understand this principle of truthfulness, we have to understand how this world is working. И для того, чтобы понять сам принцип правдивости, мы должны понять, как функционирует этот мир. How the spiritual living being is living in this material world. Каким образом духовное живое существо, оно существует в этом мире? Spiritual energy is very powerful. Духовная энергия, она очень могущественна. And why? Because the spiritual energy is part and parcel of Krishna. Потому что духовная энергия является неотъемлемой частью Кришны. And as such, the spiritual energy has power over the material energy. И таким образом, духовная энергия, она обладает большим могуществом и возвышается над материальным. How does Krishna create this world? Каким образом Кришна создал этот мир? Does he get out his hammer and his saw and start constructing? Взял ли он свой молоток и пилу и начал строительство? He doesn't have to do that. Ему нет необходимости это делать. Simply by his thought, Просто благодаря своим мыслям. or more specifically by his desire. И если быть более конкретным, по своему желанию. And this is the same way that we create as well. И таким же образом мы тоже творим. As parts and parcels of Krishna, we have this ability to create our reality. И будучи неотъемлемыми частицами Кришны, мы обладаем этой способностью создавать реальность, творить ее. And we do that by thought or desire. И мы совершаем это через мысли или через желание. So, now, what happens when I tell a lie? И что же происходит, когда я лгу? I'm sorry, let's back up. Немножко отмотаем назад. To understand this properly, we have to understand a little bit more about this creation. Чтобы понять более верно все, нужно получше разобраться в понимании творения. So, by desire we create. Мы творим по своему желанию, благодаря желанию. How many of you might have seen the movie titled The Secret? Кто из вас видел фильм под названием «Секрет»? Okay. So, in this video, the process of karma is explained. В этом видео объясняется процесс кармы. For those who have not seen the video, what they say in there is that simply by desire you can get anything that you want. И кто не видел этот фильм, там объясняется о том, что просто пожелав, ты можешь достичь и получить все, что хочешь. Anything. Все, что угодно. Oh, good. Вот здорово. And how do you do that? И как же ты это сделаешь? So there's a process. Есть процесс, You learn how to desire. есть методы. Ты учишься желать. And the process works is even more powerful when you put emotional content into it, when you feel yourself actually experiencing the result of your desire. И этот процесс, он работает еще более сильно, если мы вкладываем в него эмоции, когда мы прям чувствуем, испытываем то, как исполняется это желание. This is the same way that we go back to Godhead. И таким же образом мы возвращаемся к Богу. And we're going to speak about that in more detail in the coming lectures. И в последующих лекциях мы более подробно это обсудим. So we can get anything that we want. We can get anything that we want simply by thinking about it. То есть мы можем получить все, что угодно, все, что мы хотим, просто подумав об этом. So what happens then when we tell a lie? И что же происходит, когда мы говорим неправду, ложь? When we tell a lie, we're asking for a thing that is not true to be true. Когда мы говорим неправду, мы говорим, что Something that is not true, we're asking for it to be true. мы как бы просим или утверждаем, что что-то, что не является правдой истинной, будет ею. Or let's say I'm presenting a non-truth as true. Или скажем, что я представляю ложь за правду. But that's asking for non-truth. То есть, как бы я говорю неправду все равно. So what I'm doing by telling a lie is I'm blurring the line between reality and illusion. Таким образом, когда человек лжет, он размывает эту линию, эту границу между реальностью и иллюзией. And if I continue to do that, I'll blur that line so much that I'll come to the point I won't be able to tell what is true
And what is illusion? И если я буду продолжать действовать таким образом, тогда настанет момент, когда я уже не смогу, эта линия она настолько размоется, что я не смогу понять сам, где находится реальность, а где иллюзия. Remember, if whatever I say, I'm asking that for that to become manifest. Запомните, что бы я ни говорил, я как бы призываю это проявиться. So I'm asking for some result to come. То есть я таким образом призываю плоды, чтобы они появились, пришли. That is not correct. That is not true. Но это неправильно, это неправда. Now another important, so another important aspect of this is to understand who is the beneficiary of telling a lie. И очень важный аспект, который мы должны понять, кто же получает благо от того, что мы говорим ложь. So that they have a legal term for this, it's a Latin term, Latin expression, cui bono. Есть такой вот латинский термин, который это объясняет. Is your law in Russia? Do they use a lot of Latin also? У нас в законе тоже много используется латыни. Any lawyers here? Адвокаты есть? So, are they using cui bono? Things like this, these Latin expressions? Используются такие вот латинские выражения? People say no. Хорошо. Anyway, what our law system today, our legal system actually comes to us from Roman law. Законодательная система сегодняшняя, она происходит от римской законодательной And Roman системы. law comes from the Greeks, and of course Latin is there also in Rome. They were using Latin. И в Риме они тоже использовали латынь. So there's many Latin expressions used in law. В законодательстве используется много, в законах много используется латинских выражений. This one always comes up, cui bono. Who's going to benefit? И очень часто всплывает вот это вот выражение «cui bono», кто получит благо. And if we're going to investigate anything you want to investigate, generally that's involving human beings, you want to question who is the beneficiary of such activity. Если мы хотим провести любое расследование, что-то разузнать, то в первую очередь нам нужно задаться вопросом, кто в конечном итоге благодаря этому действию получает выгоду. So, when we are talking about untruth or lies or cheating, then the question comes, who is the beneficiary? И когда мы лжем или говорим неправду, то возникает вопрос, кому же это выгодно? And generally, if I'm lying, if I'm cheating, I'm the beneficiary. Обычно, если я лгу, то мне это выгодно. But this is against the principles of religion. Но это противоречит принципам религии. Right? Правильно? Krishna consciousness, what we're learning is how to do all of our activities for the pleasure and satisfaction of Sri Krishna. В сознании Кришны мы обучаемся тому, как совершать всю нашу деятельность для удовлетворения и для удовольствия Шри Кришны. But if I'm telling a lie, I'm not doing that. Но если я лгу, то я этого не делаю. If I'm cheating, I'm not doing that. Если я обманываю, я этого не совершаю. Lying and cheating are done for my benefit, not for the benefit of Krishna. Ложь и обман, они совершаются ради моей выгоды, а не ради блага Кришны. And therefore, lying or untruthfulness, this is practically the worst thing that we can do in terms of interfering with our progressive spiritual development. И таким образом ложь или неправда — это самое худшее, что мы можем сделать, поставить на пути, как препятствие на пути своего духовного прогресса. So when we talk about following the regular principles, we may say, yes, I don't gamble. И когда мы обсуждаем 4 принципа, мы можем сказать, да, я не играю в азартные игры. Now, many people don't gamble today. Сегодня многие люди этим не занимаются. For most of us, it's not a big deal. Для большинства из людей это не является чем-то таким сложным. Except for those who are playing in the stock market. Кроме тех, кто играет на брокерских торгах. Investing in stocks, so-called investing, this is also gambling. Вкладывая свои деньги вот как брокеры, да? Правильно? Although many devotees, в акции, то есть это как бы есть азартные игры. somehow or other, many devotees, they can't come to that understanding.
Так или иначе, есть много преданных, которые не могут это понять. They'll say, oh no, investing in the stock market, this is business. Они говорят, о нет, когда я вкладываюсь в акции, это просто бизнес. Well, generally business involves a product. Обычно бизнес это то, где должен быть какой-то продукт. So, for example, the activities of the Vaishyas is to engage in trade, one of the activities. Например, одна из видов деятельности вайшев это то, что они занимаются торговлей. But this means trade of goods. Но это означает торговля или обмен товарами. In which I'm giving something for I'm exchanging something. I'm giving a service. I'm providing somebody with something that they need. То есть я поставляю для кого-то что-то, в чем он нуждается, какое-то служение и так далее. So for this, I deserve a right to have my livelihood. И таким образом я получаю свой жизненный достаток. But so-called business in the stock market, what do you provide? Но так называемый бизнес, который происходит вот на этих рынках, где акции, фондовый рынок, какой же там продукт есть? If we're trading currencies, what do we provide? What service do we give to somebody else? Что же мы, когда, например, дело касается обмена валют, какой продукт мы поставляем, какое служение мы совершаем для других? There's really no service that we're giving to anyone. На самом деле нет никакого служения, мы ничего для других не делаем. And in fact, if the truth be told, we're making a bet, we're buying something in the hope that it will become more valuable and we can sell it at a profit later on. А если говорить напрямую, то получается, что мы делаем ставку на то, что продастся, потом подорожает, и надеемся на это. But we don't know if it's going to go up or down. Но мы точно не знаем, пойдет ли курс наверх или вниз. So this is called gambling. То есть это и называется азартные игры. You make a bet and you hope you're going to win. Вы делаете ставку и надеетесь, что выиграете. So this is also breaking the regulative principles. Это также относится к нарушению регулирующих принципов. The whole economic system, in fact, is arranged as a gambling casino. На самом деле, вся экономическая система, она создана таким образом, что функционирует как азартное казино. I used to be a stockbroker. Я был брокером на фондовой бирже. Selling stocks. Продавал акции. I was involved in this business 30 years ago. 30 лет назад я занимался этим бизнесом. And when I studied to get my license for that, I could see how the whole thing was just arranged as a casino, just for gambling. И я прошел обучение, чтобы получить лицензию для этого. И в процессе обучения я понял, что вся эта система, она функционирует и создана таким образом, что это просто казино. And so I wanted to understand the economic system in its completeness. So therefore I went to what we might call the belly of the beast. И чтобы понять целостные принципы работы экономической системы, Belly of the beast. Belly of the beast. What did you do with that? To go into the belly of the beast means that you're going inside the demon, right? И такое выражение устойчиво есть на английском языке, попасть в живот зверя, то есть мы в центр демонического чего-то проникаем, чтобы узнать. Любого врага подсказывает преданный. Да? Okay? Понятно, да? So I got to understand very completely what the nature of this economic system is, and that's on that basis I was able to write my book, Spiritual Economics. И таким образом я получил целостное понимание и представление о структуре экономической системы, и на основе этого я смог написать свою книгу «Духовная экономика». So it's a cheating system. Это система обмана. And so if we want to actually be truthful and honest, we should avoid gambling in the stock market. Если мы хотим быть действительно правдивыми, тогда мы должны избегать участия в этих фондовых рынках.
So these are the 4 pillars of Dharma. И вот это и есть 4 колонны, которые поддерживают дхарму. Austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. How truthful can I be? Насколько правдив могу быть я? What's the upper limit? Каков же верхний предел? Truthful all the time. Правдив постоянно, все время. And gambling, that's the minimum. Азартные игры – это минимум. How clean can I be? Насколько чист могу я быть? I should endeavor to be clean all the time. Cleanliness is next to godliness. Постоянно я должен прилагать усилия, чтобы быть чистым. Чистота – сестра благочестия. And when I clean my consciousness, when my consciousness is clean, I will not be inclined towards illicit sex. И когда мое сознание очистится, то у меня не будет никакого желания к незаконному сексу. How merciful can I be? Насколько милосерден могу я быть? Not killing and eating animals is one thing. Не убивать и не поедать плоть животных – это один момент. But we all know today the dairy industry is very much implicated in cow slaughter. Но, как мы знаем, в сегодняшнем мире вся молочная индустрия, она очень тесно связана с индустрией скотобоем. And those who are vegans, those who don't eat any animal products, and many times they criticize the devotees. И веганы, те, кто не ест никакую животную продукцию, очень часто они критикуют преданных. That we're consuming dairy in this way, contributing to the slaughter industry. Они говорят, что мы употребляем молочную продукцию, и таким образом мы вносим свой вклад в развитие индустрии скотобоя. So in certain places like New Zealand, practically everyone, so many people they're vegans, and the devotees also by their influence have to become vegans as well. И в некоторых местах, например, в Новой Зеландии, большинство людей являются веганами, и под их влиянием, как бы преданные, они тоже становятся веганами. Here, depending on where you live, you might be able to get milk from particular cows. А здесь, как бы, это зависит в России от того, где вы живете. То есть в некоторых местах есть возможность получать молоко от коров, которые находятся под защитой. The devotees in UK, they created a company called Ahimsa Milk to promote the idea that this is milk from cows that are protected for their entire life. В Великобритании существует производство молока, называется молоко Ахимса, и этим занимается преданный. Молоко поставляется от коров, которые находятся под защитой. And that milk costs 3 times what other milk costs in the marketplace. И это молоко, его цена, она в 3 раза выше всего остального молока на рынке. And people are willing to pay that price because they want to have milk which is free from any bad karma. И люди готовы платить эту цену, потому что они хотят употреблять молоко, которое свободно от плохой кармы. So, mercy and truthfulness. Did I do it for? So, Dharma, these regulative principles have everything to do with Dharma and establishing Dharma again. И эти регулирующие принципы, они очень тесно связаны с дхармой и с ее восстановлением. So I want to encourage you to think of the regulative principles in terms of their positive aspect. И я хочу вдохновить вас принять следование 4 принципам в их положительном аспекте. And keep yourself in this way, become to support Dharma and establish Dharma again. И таким образом вы сможете оказать поддержку дхарме и помочь ее восстановлению. Okay, we'll stop there. Остановимся здесь. Commentary, или вопросы? Do we have a microphone? Traveling microphone? Yeah. First I will say in Russian. I'm sorry? Oh, okay. Yeah. Единственное, может быть, это не сильное оправдание, но с какой-то точки зрения, то, что мы потребляем молоко
которые так или иначе обладают этой тяжелой кармой, это то, что мы предлагаем это молоко. И так как мы предлагаем это молоко Кришне, эти несчастные коровы, которые так или иначе будут убиты, они получают хоть какое-то благо. Их жизнь хоть какой-то имеет смысл. Да. Валь. Ты сможешь перевести? Да? Перевести. На английском. When you speak about taking milk, that devotees are taking milk, there is one point that at least we purify it by offering to Lord, and so these poor cows that are going to slaughter, they are accepting this best benefit, so to say. This is controversial Это довольно противоречиво. because of the nature of modern industry. Потому что сама современная индустрия, она определенной природой обладает. And just last week I heard about a very interesting book about a woman who is vegan who psychically was endeavored to communicate with cows. И недавно, на прошлой неделе, я столкнулся с книгой, которая была написана женщиной, которая является веганом, и она на тонком уровне может взаимодействовать, общаться с коровами. Did you hear about the horse whisperer? Did that come through? Horse whisperer? Слышали вы о таком выражении, тот, кто умеет разговаривать с лошадьми, шепчет лошадям? Over the last 10 years, there's been a number of people who are communicating with animals. So this one movie was made about a man who's psychically communicating with horses. So this new one is this woman communicating with cows. То есть последние 10 лет становились как бы известны такие люди, которые могут общаться с животными. И вот был снят фильм про человека, который мог общаться с лошадьми, и он был знаком с этой женщиной, которая может общаться с коровами. So in the book, she relates to how she's asking the cows how they feel about their milk being taken from them. И в этой книге она описывает то, что отвечает корова на вопрос о том, как они чувствуют себя, когда у них забирают молоко. Because now the cow, she's giving milk, right? То есть корова, она дает молоко. But the way the modern industry is done is that they force, they take milk by force, practically. Но современная индустрия, она работает таким образом, что молоко у коровы, оно забирается, то есть практически насильно оно забирается. And she was particularly asking, how do you feel about, you know, your calves are taken away, you're producing milk for your calf, but your calf is taken away, and then the humans are taking your milk. И женщина спрашивала, что же ты чувствуешь, когда у тебя забирают молоко, которое предназначено для твоих телят, и сначала они забирают у тебя телят, а потом люди пьют это молоко, предназначенное для телят. So, you know, the vegans, they have this idea that human beings, we should not use any animal products at all. У веганов главная идея заключается в том, что человеческие существа не должны вообще использовать никакие животные продукты. Because they don't understand that God created this world for humans and animals to serve each other. Потому что они не понимают того момента, что Господь создал этот мир таким образом, что животные и люди, они служат, помогают друг другу. So they're thinking that, you know, that we human beings are the only animal that takes milk from another animal. И они говорят, что человеческое существо — это единственное животное, которое забирает молоко у других животных. So therefore it's wrong. То есть это поэтому неправильно. But we understand that Krishna created this world, and he created a wonderful cow to serve human beings. Но мы понимаем, что Кришна создал этот мир, он создал коров, великолепных коров, которые предназначены для служения человеческим существам. That everything about this animal is good. И все, что касается этого животного, оно благое. The urine is medicinal. Моча, она обладает медицинскими свойствами, лекарственными. I have a bottle of cow urine. I'm taking some every day. У меня есть бутылочка коровьей мочи, я каждый день принимаю в лекарство. There's a little cultural hurdle to get over.
Есть, конечно, такой культурный немножко момент, относящийся к культурам, что иногда сложно принять это. But actually, it's very good for the health. Но на самом деле это очень-очень хорошо для здоровья. Of course, the stool of the animal is even good. То есть и навоз коровий, он еще даже более ценен. And of course, the milk is most wonderful. И молоко, оно самое прекрасное. You know, for many years, butter was bad. Huh? Did that happen here also? Такое тоже было в России, что много лет масло было плохого качества. They were promoting oil, butter oil, or what do they call it? Like margarine. Huh? They would make butter from То есть oil. масло делалось маргарин из растительных масел. But they recently, new science says that butter is okay. Ну, недавно, не так давно, современные ученые, они сказали, что масло это хорошо. Of course, we do that all the time because Krishna created the cow to give us milk and butter. Krishna created the cow to give us milk and butter. Кришна создал корову таким образом, чтобы она давала молоко и масло. But Krishna, he's the butter thief. Потому что Кришна, он воришка масла. So butter must be good. Right? То есть масло, оно должно быть хорошим по определению. In any case, this woman, she was asking the cows, so how do you feel when your calf is taken away from you and then the humans take your milk? Так или иначе, эта женщина спрашивала корову, что ты чувствуешь, когда у тебя забирают телят и люди пьют твое молоко. And to this woman's credit, she gave the honest answer. И мы можем отдать должное этой женщине, она дала честный ответ. The cow replied, "That's okay. This is the law of nature. I must give milk." И корова ответила, все нормально, это закон природы, я должна давать молоко. I would think that she, being a vegan, she would edit that line out. Можно было подумать, что эта женщина, автор, так как она веган, она могла бы немножко подправить текст. But in any case, so the cow was saying, "No, it's my duty. It's my dharma to give milk." Но так или иначе, корова сказала, это мой долг, моя дхарма, давать молоко. We're talking about dharma. Huh? That's the dharma of the cow. She И мы gives milk for human обсуждаем beings. дхарму, это дхарма коровы, она дает молока человеческим существам. So although this is controversial among people, Prabhupada, he never had a problem with that. He understood that situation. И несмотря на то, что этот вопрос не является таким противоречивым, что касается Шрилы Прабхупады, он никогда как бы Прабхупада, He didn't have any problem with that. He understood the situation. у него не было никаких с этим проблем, он понимал положение вещей. But Prabhupada said, "No, Krishna, we must give Krishna milk." Прабхупада говорил, нет, мы должны давать молоко Кришне. So, devotees generally they're following this according to their own conscience. И преданные, они следуют этому в соответствии с их собственным сознанием. In an ideal world, we would all live in villages, and we would have our own cows, and we would get milk directly from our own cow. В идеальном мире мы будем все жить в деревнях, у нас будут собственные коровы, и мы будем получать от них молоко. That will come Это придет in time. со временем. We can't get there immediately. It will take generations. Не то, что мы окажемся в такой ситуации мгновенно, потребуется поколение и поколение. But in the meantime, if you will have dairy, please offer to Krishna. Но в настоящий момент, если вы будете употреблять молочную продукцию, пожалуйста, предлагайте ее Кришне. Хорошо? Харе Кришна. У меня вопрос о качестве правдивости. Вот старшие преданные, они на своем уровне способны распознать, когда нужно сказать правду, а когда не нужно. И часто бывают такие ситуации в отношениях с преданными, когда реально понимаешь, что правда может либо навредить, либо она просто будет не понятой. Как вот нам на нашем уровне, чем руководствоваться в таких ситуациях? I would like to ask about truthfulness. About what? Truthfulness. Truthfulness. Yes. Different
qualities like of this, because we can understand that senior devotees, they can see when it's better to say truth or when better not to say. And on our level, sometimes we can see that people wouldn't get any benefit from our speaking truth, or they will not understand even what we're saying. How to deal with that. So what's the question? Вопрос в чем? Чем нам руководствоваться, если мы попадаем в свою, в эту ситуацию на нашем уровне? On our level, how we should act and where we should take our knowledge, how to say, to be directed by what we need in this. We just read that austerity of speech is avoiding speech that is offensive to people. Мы только что прочитали, что аскетизм речи – это то, что мы избегаем речь, приносящую беспокойство людям. So, although we may want to tell somebody something, if they can't hear it, there's no point. Иногда, если мы как бы предполагаем, что нам нужно сказать что-то человеку, но если понимаем, что он не услышит это, то в этом нет никакого смысла. We have to assess their ability to hear. How much can they hear? То есть мы должны распознать их возможность услышать нас, насколько они готовы к этому. And then try to say something which is they'll be able to accept. И таким образом мы должны сказать то, что они смогут принять. So anyway, this is learned in time with a little maturity and understanding. И постепенно мы научимся это делать, когда мы станем более зрелыми, больше опыта у нас будет. Actually, you know, a very good example for that in your country is Dharidam Prabhu. В вашей стране хороший пример это Dharidam Prabhu. Most devotees, you know, we're so enthusiastic and excited about Krishna consciousness. We want to go and we want to tell everybody the whole thing. Большинство преданных, они так энтузиастичны и в таком экстазе от сознания Кришны, что они хотят пойти и всем все сразу рассказать. Vishnu is God, he's got 4 arms and he's blue and he lives in Vaikuntha. Вишна это Бог, у него 4 руки, он голубого цвета, живет на Вайкунтхе. That's a little too much for most people. Для некоторых людей это чересчур бывает. Dharidam Prabhu, he goes very slowly, he gives them according to their ability to understand. Dharidam Prabhu, он идет очень постепенно, медленно, он дает людям то, что они готовы сейчас принять. So little by little by little. По чуть-чуть, по чуть-чуть. And then they can accept gradually. И постепенно они могут принять. It's difficult for me to preach like that. Для меня это сложно таким образом проповедовать. I want to tell about Vishnu and 4 arms. Я хочу сразу рассказать про Вишну с 4 руками на Вайкунтхе. So, in any case, we have to develop the ability to understand what is capacity of somebody to understand. В любом случае мы должны развить способность различать, сколько человек может принять. Does that help? Помогает это, отвечает? Иногда не хватает квалификации понять. Sometimes we don't have enough qualification to understand. Don't worry about it. Не беспокойтесь, все нормально. In time it will come. Со временем все будет, все придет. Or Или же you can say to somebody, I'm sorry, I can't explain this very well, but I can connect you with my senior and he can explain. или также вы можете сказать: извини, пожалуйста, я не могу тебе должным образом это объяснить, но я могу тебя связать со старшим, который все расскажет. In any case, you know, if it's not, you will learn by experience. Но в любом случае знание придет с опытом. Do we have time for more? Есть у нас время для еще вопросов? Но Okay, if you have some other questions, you can see me afterwards. если есть у кого-то еще вопросы, можно подойти ко мне после лекции. So, in any case, thank you very much. В любом случае, спасибо вам большое. Guru Bhagavan Ki. Where?